Hello dear students, welcome all of you in today's class, and we are learning e-commerce and e-governance. In this chapter, first we learn its introduction and definition, then we learn difference between traditional commerce and e-commerce. After that we learn advantages of e-commerce and disadvantages of e-commerce. Okay. And in our previous class we learned types of e-commerce. What is our which are the participants in e-commerce? Businesses, administrations, government, consumers, all these are the participants in e-commerce. And types is first business to consumer, B2C. Next we learn business to business, that means B2B. Third is consumer to consumer, that means C2C. In C2C, one consumer may contact to another consumer, and in B2B transaction, one business contact to another business if that business receive order from any consumer. And the next type is consumer to business. Here consumer say his requirement, and any one business who fulfill those requirement contact to that consumer. All these we learn in our previous class. What we learn? 4 types of e-commerce: B2C, B2B, C2C and C2B. Okay. Now in our today's class we will learn about e-commerce trade cycle, and this is very much important part of e-commerce. Then what is trade cycle? A trade cycle is the series of exchanges between customer and supplier that takes place when a commercial exchange is executed. A general trade cycle consists of following phases. आता ह्या ज्या phases आहेत, प्री सेल, एक्झिक्युशन, सेटलमेंट and आफ्टर सेल, these are the phases of e-commerce, and this topic is very much important for writing skill pattern also, because this chapter is based on totally theoretical concept. Then first we learn what is pre-sale, or which activities are included as pre-sale activities in trade cycle, that we learn now. It consists of 2 steps like search and negotiate. First, consumer, what you do? Consumer can do a search on a website. That means consumer can search a product which he want to buy. After that consumer may negotiate for the price. म्हणजे जर एखादा कंझ्युमर असेल, त्या कंझ्युमरला ती वस्तू जी त्याला खरेदी करायची आहे ती सर्च केल्यानंतर वस्तूच्या प्राइस बद्दल जर त्याला काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तो निगोशिएटिंग, जसं आपण ज्याला बार्गनिंग वगैरे म्हणतो, तर ते सुद्धा या स्टेपमध्ये पॉसिबल असतं. निगोशिएटिंग मीन्स एक प्रकारचं बार्गनिंग असतं. वस्तूच्या किमतीमध्ये किंवा मग सर्व्हिसच्या बाबतीत काही कमी जास्त जर करायचं असेल तर आपण त्या प्री सेल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये याविषयी कम्युनिकेट करू शकतो. Consumer search for required website for product to be purchased. In negotiate step, consumer find a supplier who offers good quality product at cheaper price, and then customer agrees the terms forwarded by supplier. आता या सिच्युएशन मध्ये म्हणजे प्रीसेल या ॲक्टिव्हिटीमध्ये, प्रीसेल ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण काय करतो? प्रोडक्टचं सर्चिंग केल्याच्या नंतर, म्हणजे नेमका ज्या वेबसाईटवरती तुम्हाला तो प्रोडक्ट चांगला सापडत असेल तो सर्च केल्यानंतर आपण निगोशिएट या स्टेपमध्ये
वेगवेगळ्या ठिकाणच्या म्हणजे वेगवेगळ्या वेबसाईटच्या त्या प्रोडक्टशी रिलेटेड ज्या प्राईस आहेत त्याला कंपेअर करतो आणि जी वेबसाईट तुम्हाला चीपर प्राईजमध्ये गुड क्वालिटी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असेल त्याच्याशी आपण काय करतो तर कॉन्टॅक्ट करतो आणि मग तो जो कन्झ्युमर आहे ज्याला ती वस्तू परचेस करायची आहे तो कन्झ्युमर त्या समोरच्या पार्टीला किंवा मग त्या वेबसाईटवरून जिथून त्याला प्रोडक्ट परचेस करायचं आहे त्याच्या कंडिशन सगळ्या ॲग्री आहेत की नाही ते ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज कशामध्ये येतात आपल्या प्री सेल ॲक्टिव्हिटीज येतात वस्तू खरेदी करण्याच्या आधी सर्च अँड निगोशिएट. देन नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेड सायकल इज एक्झिक्युशन. दिस फेज कन्सिस्ट ऑफ ऑर्डर अँड डिलिव्हरी. You have to note down these topics. Pre-sale activities included search and negotiate. Execution activity include order and delivery of product. Customer sends an order to the selected product and after processing the order, customer receives delivery of the product. आता execution या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं प्रीसेल ॲक्टिव्हिटीमध्ये जे काही प्रोडक्टची प्राईज ठरलेली असेल प्रोडक्ट जो ठरलेला आहे त्या प्रोडक्टची आपण त्याला ऑर्डर प्लेस झाल्यानंतर त्या प्रोडक्टची डिलिव्हरी त्या समोरच्या पार्टीपर्यंत म्हणजे कन्झ्युमरपर्यंत कशी केली जाईल याविषयीचे जे स्टेटमेंट्स आहेत ते एक्झिक्युशन या प्रोसेसमध्ये प्रोव्हाइड केली जातात. म्हणजे ती वस्तू त्या कन्झ्युमरपर्यंत कशी पोचेल कोण पाठवणार त्याचा रेट काय असेल डिस्टन्स किती आहे याविषयीची सगळी इन्फॉर्मेशन एक्झिक्युशन या प्रोसेसमध्ये केलेली असते. नेक्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट. दिस फेज कन्सिस्ट ऑफ इनव्हॉइस इफ एनी अँड पेमेंट. आता इनव्हॉइस आणि पेमेंट दीज ॲक्टिव्हिटीज आर इन्क्लुडेड इन सेटलमेंट. Invoice means customer will receive a bill for purchased product and after confirmation of received product, customer will pay for the same. आता सेटलमेंट ही जी प्रोसेस आहे यामध्ये जे पेमेंट केली जातात काही सर्व्हिसेसमध्ये आफ्टर डिलिव्हरी तुम्ही प्रोडक्टचं पेमेंट करता आणि काही सर्व्हिसेसमध्ये प्री पेमेंट करावं लागतं म्हणजे ऑनलाईन आधी आपण पेमेंट ट्रान्सफर करतो अँड ओनली आफ्टर दॅट सर्व्हिस प्रोव्हायडर प्रोव्हाइड्स यू दॅट प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिस. आता ते पेमेंट मेथड कशी आहे त्यावर या गोष्टी डिपेंडंट असतील. जर का प्रीसेल असेल जर का तुमची पेमेंट मेथड जी आहे ती वस्तूच्या डिलिव्हरीच्या आधी असेल तर इन दॅट केस तुम्ही त्याला पेमेंट जर केलं आहे आधी आपण तर त्याचा तुम्हाला इनव्हॉइस पण दिला जातो की ही वस्तू सेल केलेली आहे पेमेंट पण मिळालेलं आहे आणि मग त्या वस्तूची काय केली जाते तर डिलिव्हरी केली जाते. दॅट मीन्स इन सेटलमेंट प्रोसेस इनव्हॉइस अँड पेमेंट दीज ॲक्टिव्हिटीज आर इन्क्लुडेड. देन व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन आफ्टर सेल ॲक्टिव्हिटीज. This phase consists of warranty and after sale services. What you have to write down here or note down here. Pre-sale activities consist of search and negotiate. Execution activity includes order and delivery of product. Settlement activity include invoice and payment. And after sale activities includes warranty and after sale services. आता यामध्ये काय काय येतं. In warranty period, customer will get all maintenance service for free or at a minimum cost. आता जो कुठला एखादा प्रोडक्ट असेल जर तो वॉरंटी पिरियडमध्ये असेल आणि जर का काही कारणास्तव काही खराब झाला आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करूयात की तुम्ही एखादा मोबाईल परचेस केला आणि त्याचा काहीतरी बॅटरीचा इश्यू वगैरे आहे किंवा अजून कुठला तरी इश्यू असेल तर वॉरंटी पिरियडमध्ये जर आपण त्याच्यासाठी कंप्लेंट केली आहे तर मग त्याचा जो काही इश्यू आहे तो सॉल्व करण्यासाठी ती सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी किंवा ज्याच्याकडून तुम्ही त्याला परचेस केलेलं तो तुम्हाला आफ्टर सेल सर्व्हिससुद्धा प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे मिनिमम कॉस्ट आपल्याकडून घेईल
आणि तो प्रोडक्ट तुम्हाला तर रिपेअर करायचा असेल तर रिपेअरिंग करून देईल किंवा मग काही चेंजेस पॉसिबल असतील तर ते करून देईल. आफ्टर सेल सर्व्हिसेस मीन्स कस्टमर विल डू कंप्लेंट्स इफ एनी अबाउट द परफॉर्मन्स ऑफ प्रोडक्ट अँड गेट मेंटेनन्स सर्व्हिस फ्रॉम द सप्लायर. आता आफ्टर सेलचा अर्थच तो होतो, कारण आफ्टर सेल सर्व्हिसच्या आधीपर्यंत सेटलमेंटपर्यंत त्या वस्तूचं ॲक्च्युअली पेमेंट पण केलेलं आहे, वस्तूची डिलिव्हरी पण झालेली आहे, ज्याची ती वस्तू आहे त्या व्यक्तीपर्यंत ती वस्तू जर पोचलेली आहे तर मग आफ्टर सेल ॲक्टिव्हिटीज फक्त केव्हा येतात, जेव्हा त्या प्रोडक्टशी रिलेटेड काही कंप्लेंट्स असतील तर. इफ देर इज एनी कंप्लेंट then these activities are included in after sale activities, and the company which provide this after sale service may get some minimum cost from that customer. Okay, these all are trade cycle phases that we learn with the help of one diagram. Then what is trade cycle? These trade cycles are of EDI. EDI trade cycle. You may also say that this is a EDI trade cycle, electronic data interchange. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली जेव्हा तुम्ही डाटाचं इंटरचेंज करता, इन दॅट सिच्युएशन इन दिस ट्रेड सायकल pre-sale activities, execution, settlement and after sale activities, these are included in trade cycle. Pre-sale activities include search and negotiate. All these two processes are done by customer who want to purchase a product. Then in execution step, order and delivery, these both steps are included in execution process. And execution process is done by that company and with the help of consumer, where he have to deliver that product. This information is provided by that consumer and the company provide those product on that addresses. And in our settlement process, invoice and payment methods are included. In our payment method, consumer may payment to that company from which he want to buy the product. And after sale activities, for some products after sale activities are provided, and for some products after sale activities are not provided in trade cycle. All these topics are included in phases of trade cycle, and this is very much important topic in this chapter. Okay, next what we learn? We learn about modes of payment. आता आपण ज्या ट्रेड सायकलच्या फेजेस बघितल्या त्यामध्ये आपण पेमेंट मेथड पाहिली. जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स करता तर ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्समध्ये पेमेंट जे आहे हे सुद्धा ऑनलाईन केलं जातं. मग ऑनलाईन पेमेंटसाठी कुठल्या कुठल्या मेथड्स असतील, दॅट वी लर्न नाव. फर्स्ट वी लर्न अबाउट क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन वे फॉर कस्टमर टू पे ऑनलाईन. Merchants can reach out to an international market with credit cards by integrating a payment gateway into their business. आता क्रेडिट कार्ड्सच्या थ्रू मोस्टली ऑनलाईन पेमेंट का केलं जातं? कारण जर का एखाद्या पार्टीला पेमेंट प्रॉपरली मिळालं नाही तर तुमच्या क्रेडिट कार्डमधून तो पैसा नंतर सुद्धा मे बी कट केला जाऊ शकतो. So credit card payment is sometimes a secure method for paymenting. That means for online payment. Second is mobile payments. Mobile payments offer a quick solution for customer to purchase on e-commerce websites. ई-कॉमर्सच्या वेबसाईटवरून जर तुम्ही एखादी वस्तू परचेस करत असलात
तर त्या वस्तूचं पेमेंट करण्यासाठी मोबाईल पेमेंट्स ही जी मेथड आहे ही आत्ताच्या कंडिशनला मोस्टली जास्त प्रमाणामध्ये वापरली जाणारी एक प्रकार आहे. मोबाईल पेमेंट्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड अँड ऑन डोनेशन पोर्टल्स, ब्राउझर गेम्स अँड सोशल मीडिया नेटवर्क्स such as dating sites where customer can pay by scanning a barcode on an app on mobile. Examples are apps like Bheem app, UPI app, Paytm, Google Pay, PayPal, etc. आता ही जी ॲप्स आहेत या ॲप्स विषयी आपण बऱ्याच वेळेला ऐकून पण आहोत की भीम ॲपच्या थ्रू आपण पेमेंट ट्रान्सफर करू शकतो, UPIच्या थ्रू सुद्धा पेमेंट आपण ट्रान्सफर करतो, पेटीएमच्या थ्रू आपण पेमेंट ट्रान्सफर करतो, गुगल पेच्या थ्रू सुद्धा आपण पेमेंट ट्रान्सफर करू शकतो. तर आता हे मोबाईल पेमेंटच्या काय मेथड असतात? आपण एक्झाम्पल इथे सपोज कन्सिडर करताना गुगल पेचं कन्सिडर केलं, म्हणजे गुगल पेचं जे ॲप असेल, मोबाईल ॲप असतं पेमेंटसाठीचं, किंवा पेटीएमचं कन्सिडर केलं आपण, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ते ॲप इन्स्टॉल केल्याच्या नंतर तुमच्या अकाउंटशी, बँकेच्या अकाउंटशी डायरेक्टली आपण कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो आणि तुम्हाला एखाद्या पार्टीला एखाद्या अकाउंटमध्ये जर पेमेंट ट्रान्सफर करायचं असेल तर एक प्रकारचं हे व्हर्च्युअल अकाउंट असतं गुगल पे सारखं. या अकाउंटच्या थ्रू तुम्ही समोरच्या पार्टीला पेमेंट ट्रान्सफर करू शकता. This is also one method of online payment. Next, we'll discuss about bank transfer. Now, next method of payment is bank transfer. Bank transfer is used when money is sent from one bank account to another. म्हणजे एका बँकेच्या अकाउंटमधून दुसऱ्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये जेव्हा तुम्हाला पैसे ट्रान्सफर करायचे असतात, in that situation you may use this bank transfer method. Transferring money from bank account is usually fast and safer than withdrawing and paying in cash because every transaction will be authenticated by checking customers banking credentials. आता या बाकीच्या मेथडपेक्षा बँक ट्रान्सफरची जी मेथड आहे, दिस इज मच मोर सिक्युअर मेथड because in this method one customer can transfer money directly from his bank account to another customer's bank account. एका बँकेच्या अकाउंटमधून दुसऱ्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्टली मनी ट्रान्सफर होत असल्यामुळे दिस इज मच मोर सिक्युअर मेथड. यू मे यूज NEFT और IMPS. आता NEFTच्या मध्ये जेव्हा आपण पैसे ट्रान्सफर करतो तेव्हा तुम्हाला जर का 10,000 रुपये, 20,000 रुपये असे डायरेक्टली जर ट्रान्सफर करायचे असतील तर तुम्ही NEFTच्या थ्रू पण करू शकता किंवा IMPSच्या थ्रू, ज्याला आपण इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस म्हणतो, त्याच्यासाठी पण बँकांच्या काहीतरी ठरलेल्या वेळा असतात. तर त्या वेळेच्या आत, अर्थात तुम्ही सर्व्हिस फॉरएव्हर अवेलेबल असते, आपण ट्रान्सफर करतो पैसा जेव्हा तुम्हाला ट्रान्सफर करायचा असेल तेव्हा, परंतु बँकेच्या वेळेच्या हिशोबाने ते पैसे त्या विदिन ड्युरेशनमध्ये, म्हणजे सकाळच्या 8 पासून जर का 4 पर्यंतच्या मोस्टली वेळ सगळ्या बँकांच्या असतात, त्या टाईममध्ये जर आपण पैसे ट्रान्सफर केले तर ते लगेच इन्स्टंटली ट्रान्सफर होतील आणि त्याच्यानंतर किंवा अगोदर जर केलेलं असेल तर मे बी थोडा वेळ लागू शकतो. बट दिस इज अ सिक्युअर मेथड ऑफ ट्रान्सफरिंग मनी. यामध्ये तुम्ही RTGS वगैरे पण इन्क्लुडेड येतं, पण RTGSमध्ये मिनिममली 2 लाखपर्यंतची अमाऊंट इन्क्लूड असते. म्हणजे 2 लाखांपेक्षा जेव्हा तुम्हाला जास्त पेमेंट ट्रान्सफर करायचं असेल, इन दॅट सिच्युएशन यू मे यूज RTGS मेथड. बट फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ पेमेंट यू मे यूज NEFT or IMPS मेथड that is usually used. Next mode of payment is e-wallets. E-wallet is a type of electronic card which is used for transactions made online through a computer or a smartphone. आता ही जी e-wallets आहेत, या e-walletsचं पेमेंट ट्रान्सफर करताना तुम्ही तुमच्या मोबाईल थ्रू पण करू शकता, तुमच्या कम्प्युटर थ्रू पण करू शकता. E-wallet is a type of prepaid account in which
a user can store money for any future online transaction. आता ई वॅलेट्स काय असतात? एक प्रकारचं आपलं प्रीपेड अकाउंट आहे, म्हणजे तुमचं बँकेचं अकाउंट असेल आणि तुम्ही ई वॅलेटच्या थ्रू, आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करूयात की स्टेट बँक बडीचं अकाउंट असेल. आता स्टेट बँक बडीचं एक प्रकारचं असं अकाउंट आहे, तुम्ही तुमच्या SBI बँकेच्या अकाउंटमधला काही पैसा ट्रान्झॅक्शनसाठी स्टेट बँक बडीमध्ये पहिले आणताय आणि नंतर पेमेंट करताना तुम्ही त्या बडीचं जे ॲप असेल त्याच्या थ्रू तो पेमेंट आपण काय करतो तर ट्रान्सफर करतो. म्हणजे एक प्रकारचं ई वॅलेट्स हे आपलंच प्रीपेड अकाउंट असतं, बँकेतून अलिप्त केलेलं, म्हणजे बँकेपासून वेगळं केलेलं, जे तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती सुद्धा तयार करू शकता. अँड ई वॅलेट इज अ प्रोटेक्टेड विथ पासवर्ड. आता ई वॅलेटची सुद्धा जी मेथड आहे ट्रान्सफरिंग करण्यासाठी, ती सुद्धा तुमची सिक्युअर मेथड असते. कारण ई वॅलेटच्या थ्रू जर आपण पेमेंट करत असलो तर डायरेक्टली तुमच्या बँकेच्या अमाऊंटमध्ये किती पैसा आहे, म्हणजे बँकेत किती पैसा आहे, दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड हिअर ओनली अमाऊंट इन युअर ई वॅलेट इज कन्सिडर्ड. सपोज आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं म्हटलं की तुमच्या बँकेच्या एखाद्या अकाउंटमध्ये 2 लाख पर्यंत पैसे असतील, रुपीज असतील, आणि त्या 2 लाख मधले तुम्ही तुमचं जे ई वॅलेट आहे तर ई वॅलेटमध्ये फक्त 30,000 रुपये 20,000 रुपये काढले आहे आणि तुम्हाला एखाद्या पार्टीला जर पेमेंट करायचं असेल एखाद्या प्रोडक्टचं आणि तुम्ही ई वॅलेटच्या थ्रू करताय तर तुमचा तो पैसा आधी ई वॅलेटच्या अकाउंटला, म्हणजे जिथे तुम्ही सपोज 30,000 रुपये ट्रान्सफर केलेले, तर त्या पैशांमधून ते पैसे तुमचे कापले जातील. त्या प्रोडक्टची जी प्राईज असेल तेवढे पैसे तुमच्या बँकेच्या डायरेक्ट अमाऊंटला इथे काहीही संबंध येत नाही. सो ऑल दीज 4 आर मोड्स ऑफ पेमेंट. फर्स्ट वी लर्न अबाउट क्रेडिट कार्ड पेमेंट. आता क्रेडिट कार्डच्या थ्रू जेव्हा आपण पेमेंट करतो तेव्हा वस्तू खरेदी करताना डायरेक्टली जरी पैसा आपल्याकडे अवेलेबल नसला तरीही तुम्ही काही दिवसांच्या क्रेडिटवरती सुद्धा आपण वस्तू ती खरेदी करतो. मोबाईल पेमेंट्स आजकाल मोस्टली कॉमनली यूज केल्या जाणारी पेमेंटची मेथड आहे. जेव्हा आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पैसे पे करायचे असतात, सपोज तुम्ही एखाद्या ग्रोसरी शॉपमध्ये गेलात आणि ग्रोसरी शॉपमधून एखादी वस्तू परचेस केली आणि त्या व्यक्तीला जर तुम्हाला पेमेंट ट्रान्सफर करायचं असेल तर इन सच सिच्युएशन्स यू मे यूज और यू मे आस्क टू दॅट पार्टी यू हॅव पेटीएम अकाउंट और यू हॅव गुगल पे अकाउंट. आपण असं मोस्टली विचारतो, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली कॅश न देता मी तुम्हाला गुगल पे करू का, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली त्या व्यक्तीचं जर का गुगल पे असेल तर आपण त्याला डायरेक्ट पैसे ट्रान्सफर करतो, किंवा मग त्याचा अकाउंट नंबर जर त्याने सांगितला तर तुम्ही तुमच्या गुगल पेवरून त्या व्यक्तीला, अर्थात त्याचा जर का कॉन्टॅक्ट तुमच्याकडे सेव्ह असेल तर तुम्ही डायरेक्टली ट्रान्सफर करता, नाही तर मग तुम्हाला त्या व्यक्तीचे अकाउंटचे डिटेल्स पुटअप करावे लागतील. तर हा पण एक इझिली मनी ट्रान्सफरचा वे आहे. आणि बँक ट्रान्सफर जे म्हणतो आपण NEFTच्या थ्रू वगैरे, तर हा एक सिक्युअर मेथड असते जेव्हा तुम्हाला एका अकाउंटमधून दुसऱ्या अकाउंटला डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर करायची असतात. आणि ई वॅलेट्स हा सुद्धा एक प्रकारचा काय आहे, ऑनलाईन मोड ऑफ पेमेंट आहे. ओके, सो इन अवर टुडेज क्लास व्हॉट वी लर्न अबाउट phases of e-commerce, pre-sale activities, execution activities, settlement and after sale that we learn in our trade cycle, and after that we learn modes of payment. Okay, in our next class we will learn something more in this chapter. So have a nice day. Bye and thank you.